Good morning, students. Welcome to your social science class. So in the previous class, we discussed about Vedic age, and in that we studied about Rigveda and also Vedic period and also social system of that period. So today we are going to discuss about the economic system of Vedic period, isn't it? See, basically the Vedic people, they are busy in cattle rearing, especially. So they are very interested in cattle rearing, and they are considered as the wealth. The cattle are considered as the wealth. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು, ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಕಾವ್ಸ್, ಬಫೆಲೋಸ್, ಈವನ್ ಶೀಪ್, ಗೋಟ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ವೆಲ್ತ್. ಯಾರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಹಸು ಕರುಗಳಿದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಮೇಕೆ ಕುರಿಗಳಿದಾವೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. And even the agricultural land is also considered as a part of wealth. Okay, and also agriculture is considered as a profession. So especially the economic system of a Vedic life is depend upon cattle rearing and agricultural work. And the people are more depending upon cattle because they are multi-users. ಆ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡಿನ ಜನ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್ಸ್. So the cattle are using in the agricultural work. So they are going to be used in the pull the water or carry the heavy loads, and they are used for their meat and also milk. Okay, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಹು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ನೀರನ್ನು ಬಾವಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಈವನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ಹಾಲು, ಅದರ ಮಾಂಸ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕ್ಯಾಟಲ್ ರೇರಿಂಗ್. ವೆನ್ ದ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಲ್ಲೂ, ಊರಿನ ಹೊರಗಡೆ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮೇಯೋದಕ್ಕಂತಲೇ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಕರೆಗಟ್ಟಲೆ, 5 ಎಕರೆ, 10 ಎಕರೆ, ಎಷ್ಟು ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಊರೊಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐರನ್. ಕಬ್ಬಿಣದ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಚೂರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ some in the excavation periods they got that the brass and alloy was called ayas. So ayas is a metal they found at the time of excavation. So that shows that the Vedic period people, they know the little bit alloy, brass alloy metal, that is ayas. And even at the time they are knowing about using of pots. ಅಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರೆ, ಏನು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಗೆ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ದ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ವೀವರ್ಸ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್. Okay, at the time of Vedic period, we are going to get a crafts people like weavers, even the carpentry workers and other professional skilled persons. And the word pani is also referred in the Vedic period. That shows that there was used to refer to a local tribe people or local rich people, who they are all living in that particular area. The very rich peoples, they are considered as a panis. Okay, and in the Rigveda the cultivated land is called as a kshetra. You have to remember, in Vedic period the cultivable land is considered as a kshetra, and the work of cultivation, that is called as a krishi. So now also we are using same words, no? In the Vedic period, the cultivable land is called as a kshetra, and the work of cultivation is called as a krishi. So now also we are using the same word. ಇವತ್ತು ಸಹ ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕೃಷಿ ಅಂತಾನೆ
ಕರೆಯೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ in that time even we are having the irrigation facilities also. In the 11th century itself, using of artificial water, the people started agricultural work. See, they made one huge pond, and in that they are going to be stock the rainwater, and when they are not going to get the rainwater, they are going to be start the using of that water. Because of that, even the dry lands and uplands of the areas also started cultivable at that time. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಋಗ್ವೇದ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಇರಿಗೇಷನ್ ನಾಲೆಡ್ಜು ಸಹ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮಳೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಮಳೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಆ ನೀರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಥ್ರೂ ದ ಕೆನಾಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪೈಪ್ ಲೈನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ನೀರನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ನಾಲೆಡ್ಜಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಏನು ಅವ್ರು ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಾಲೆಡ್ಜು ಸಹ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹೋಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾಟ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು, ಅಂಡೇವ್ ಅಂತ ಕಲಿತಾರಲ್ಲ, ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ನೀರಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹುಳ ಉಪ್ಪಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಇಲಿ ಯಜ್ಞಗಳಿಗಾಗಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ grains also, because basically they are very interested in agriculture. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇರಿಗೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ದ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೆಟಲ್ಸ್, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹದ ಮಾಡೋದು, ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಾರ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ಎವಾ. ಏನು ಬಾರ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎವಾ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ರೇರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ವರ್ಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಐರನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಬ್ರಾಸ್ alloy, that is ayas. And even they are interested in pottery work, but there is no pottery peoples, but they are having some skilled persons like weavers, carpenters and others. And Pani, the peoples of Pani, that is referred as the rich people of that time. And even they are having the knowledge of using artificial water. ಏನು ನೀರನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ನಾಲೆಡ್ಜು ಸಹ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸಪ್ಲೈ ದ ವಾಟರ್ ಟು ದ ಡ್ರೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ grow more and more crops. And even they are having the knowledge of preservation of the grains also. ಬಂದಿರುವಂಥ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಡೋದು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರ್ಲಿಯನ್ನು ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಋಗ್ವೇದ. ಸೊ ಶಾಲ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. See, in political system, Grama is the center point of administration. Okay, each and every gramas they are having leaders, and that leaders are considered called as a Rajan or Raja, and they belongs to a tribal people. And sometimes there is more Rajas or more Rajans for one group. ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ರಾಜ ಇರಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಒಂದು 2-3 ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಸಹ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಗ್ರಾಮ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಅಂಡ್ ರಾಜನ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಜ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್. And at that time there is 2 groups, Aryans group and non-Aryans group. So Aryans andre they came from Russia, that is Ural mountains, and non-Aryans means the basic tribal people who they lived at the forest. And at that time there is a continuous conflicts between Aryans and non-Aryans to get the cattle. ಎರಡೇ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಸಾರಿ ಇಬ್ಬರು ನಡುವೆನೇ ನಾವು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾರು ಅಂದರೆ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಆರ್ಯನ್ಸ್. ನಾನ್ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್, ದಾಸಾಸ್ ಅಂತೇನು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಆರ್ಯನ್ಸ್ಗೂ ತುಂಬ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ನ ಇವರು ಸೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇವರು ವಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಆರ್ಯನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆ ಕಾಡು ಜನರನ್ನು
ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವರ್ಡ್ ಸಭಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮಿತಿ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್. ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಭಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮಿತಿ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ರಾಜನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಭಾ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅವರೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಐಡಿಯಾಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಷತ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಯೋಧಾಸ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಗ್ರೂಪಿನ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರನ್ನು ಕ್ಷತ್ರಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೋಧಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವರ್ ಗಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಾವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಫೆಲೋಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಪುರೋಹಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಹಸುಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಡೋ ಪದ್ಧತಿ ಒಂದು ಋಗ್ವೇದ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ವರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ದೇರ್ ವೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಪ್ರಿಸನರ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಆರೆನ್ಸ್ಗೂ ನಾನ್ ಆರೆನ್ಸ್ಗೂ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಲ್ತನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಸೋತಂಥವರನ್ನು ಪ್ರಿಸನರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಮೇಜರ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು, ಆರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಆರೆನ್ಸ್. ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆನೇ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ರು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್. ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ವಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬೇರೆ ಏನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ವೆಲ್ತ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್. ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್ ದ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ವಶ, ಯಾರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಸುಗಳಾಗಲಿ, ಕುರಿಗಳಾಗಲಿ, ಎತ್ತುಗಳಾಗಲಿ, ಎಮ್ಮೆ ಏನಿರ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನು. So this is about political system. Next, move towards religious system. Very important. So at that time, yagnas was the main importance practice of religious activities. ಕೇವಲ ಆಗಿನ ಜನಗಳು ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? Why they are performing yagnas? There is two main causes. First one is to get very good rain. Why the Vedic people performing yagnas means there is two reasons. First one is to get very good rain, because the people are depending upon agriculture and also cattle rearing. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮಳೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕಾಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನಿಮೀಸ್. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಿಂದ ದೇವರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ ಹೂ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಯಜ್ಞಸ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಹೊತರ್ಸ್. ಯಾರು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಪುರೋಹಿತರುಗಳನ್ನು ಹೊತರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. And at that time they are going to be reciting of slokas, and there is consumption of somarasa is very common at the time of yagnas. ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಮನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಶ್ಲೋಕಾಸ್, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು ಮತ್ತು ಆ ಸೋಮರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯೋದು ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಯಜ್ನಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಐಡಿಯಲ್ ವರ್ಷಿಪ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಐಡಿಯಲ್ ವರ್ಷಿಪ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಡೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಇಮೇಜು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎನಿ ಐಡಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಆರ್ ಎನಿ ಇಮೇಜಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಥಿಂಗ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಓಲಾಗಿ ನೇಚರ್ಗೆ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಅನಿಮಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಬೋಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ಆನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ದುರ್ಗೆಗೆ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ಹುಲಿಯನ್ನು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಿಂಬೋಲಿಕ್ಕಾಗೂ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ರೈಡಿಂಗ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್. ಆ್ಯಂಡ್ at that time we are going to get fire,
the Vedic people, they are very interested in Agni Deva. There are more than 200 shlokas on Agni. That shows that they are very interested in worshipping of Agni or fire. ಆ ಒಂದು ದೇವರನ್ನ, ಅಗ್ನಿ ದೇವರನ್ನ ತುಂಬ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ more than 200 shlokas we are going to get at that time. See, and 250 shlokas on Lord Indra. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಇಂದ್ರದೇವನನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ಇಂದ್ರದೇವನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಟು ಡಿಫೀಟ್ ದ ಎನಿಮೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಾಸಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಾಸಾಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೇನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಅಗ್ನಿದೇವನನ್ನು, ವರುಣದೇವನನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರ. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಇದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂದ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಗ್ನಿದೇವ ಆಗಲಿ, ವರ್ಣದೇವ ಆಗಲಿ, ಅದೆಲ್ಲರೂ ಇಂದ್ರನ ಕೈ ಕೆಳಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂದ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 250 shlokas on Indradeva and causes to defeat the animals also. And at the time there is no any importance to Vishnu. ಋಗ್ವೇದ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಏನೂ ಸಹ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ರುದ್ರದೇವ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಶಿವ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸಹ ರುದ್ರದೇವ ಅಂಥೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಾರಿಬಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ದೇವ, ಆ ರುದ್ರದೇವ ಅಂಥೇಳಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ವಿಷ್ಣುಗೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಕನ್ಸಿಡರೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣು ದೇವರಿಗೆ ಏನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಋಗ್ವೇದ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಲಾರ್ಡ್ ಇಂದ್ರ. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And later stage they are given to importance to Rudradeva, that is nothing but Shiva. And there are no reference to the beliefs to incarnations or Mahayagas. ಏನಾದರೂ ಈ ಥರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಯಜ್ಞಾಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೈಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮನೆತನದ ದೇವರುಗಳು ಅಥವಾ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ದೇವ್ರನ್ನ ಒಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ವಿನಾಯಕನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಓದಿರೋದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರಲಿ. ಸೊ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಸೊ ಋಗ್ವೇದ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ದೇವರುಗಳನ್ನು ಅವರು ಸೂಚಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಾನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ದೇವ್ರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ, ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡೈಟೀಸನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನೋಡಿರಿ, ದ ಪೀರಿಯಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಮೈನರ್ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಫರ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಕ್ಷೇತ್ರಾಯ ಪತಿ. ಸೊ ಕ್ಷೇತ್ರಾಯ ಪತಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋಂತಹ ಉಳುಮೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ, ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಗ್, ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಬೆಳೆ ಹಾಕುವಾಗ ದರ್ ಗೋಸ್ ಟು ಬಿ ವರ್ಷಿಪ್ ದ ಸಿದೇವಿ ಸಿತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೋಮ್ ಡೈಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವಸುತೋಷ ಪತಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರು ಯಾವ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂದರೆ ವಸುತೋಷ ಪತಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಋಗ್ವೇದ ದೇರ್ ಆರ್ ಶ್ಲೋಕಸ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೆತ್. ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಋಗ್ವೇದ ಪೀರಿಯಡ್, ಈವನ್ ದ ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಿಸಿಟ್ ದ ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡೆತ್. ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು, ಮತ್ತು ಸತ್ತಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಋಗ್ವೇದ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫೋನಿಟಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಲವೊಂದು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು, ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. And there are similarly the characters and the name that are found in Rigveda and Indo-Iranian religious texts, that is Avesta. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಂತ್ರಗಳಾಗಿ ಏನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅವಸ್ಥಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಥ್ರೂ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸು ಸಹ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. Okay, so these about Rigveda's economic system, political system and religious system. So next we will move to post Rigveda period. ಅಂದರೆ ಋಗ್ವೇದ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಋಗ್ವೇದ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು we will discuss in the next class. Thank you. Take the points and make a note and read in your home.